والے سے ہمیں آج شو میں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب، ان سے مزید بات کریں گے۔ کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ثانیہ 9 مئی ہرگز ایک معمولی واقعہ نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ جس طرح سے اس دن پاکستانیوں کو ورغلایا گیا اور ان تمام آرمی انسٹالیشنز کی طرف بھیجا گیا، کور کمانڈر ہاؤس کی طرف بھیجا گیا، جی ایچ کیو کی طرف بھیجا گیا، پھر ہم پشاور سے بھی اپنے کورسپونڈنٹ سے بات کر رہے تھے، سول تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اس کو اب بے وقوفی کہہ لیں یا جو بھی اس کو کہہ لیں، تو اس کی تو معافی کسی صورت بھی نہیں بنتی ہے، اور ایسے کسی بھی شخص کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جب ہم پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو اس پہ دیکھتے ہیں تو وہ ان سٹیٹمنٹس پر بھی آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے آپ نے جی دیکھیں اس میں ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ دیکھیں خالی ایک انسٹالیشنز تھیں، جیسے آپ نے کہا پشاور میں ریڈیو پاکستان کا آفس بھی جلایا گیا، پھر چاکی کا جو مونومنٹ تھا اس کو بھی جلایا گیا، پھر میاں والی میں ایئر بیس جو تھی اس کے پر بھی حملہ کیا گیا، لاہور میں کور کمانڈر کا جو ریزیڈنس تھی اس کو بھی، ابھی میں آ رہا تھا انسیڈنٹلی آپ کے پاس، تو ابھی اس کی جو کور کمانڈر ہاؤس کے پیچھے جو جنا لائبریری اور میوزیم بنا ہے، ابھی اس کا افتتاح ہو رہا تھا، اور وہاں پہ کافی گہما گہمی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو کرائم ہے اس کرائم کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس کرائم کو، اس کو آپ چلیں کرائم لے لیں، میں کسی پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں بات نہیں کرتا، اور یہ نیشنل کرائم، ایک جو آپ کے نیشنل مونومنٹس، آپ کے نیشنل آئیکنس جب ان کو ہٹ کیا گیا تو اس کو آپ کرائم ہی سمجھ لیں چلیں، اگر آپ اس کو کچھ اور نہیں سمجھتے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو لوگ اس میں انوالو ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ جب تک سزا نہیں ہوگی تو اس طرح کی چیزیں دوبارہ ہوتی رہیں گی، اور ڈیٹرنس نہیں ہوگی، اور وہ جو اسٹیٹ کی اتھارٹی اور رٹ ہے وہ بار بار ایسے چیلنج ہوتی رہے۔ اب چاہے یہ سزا سی آر پی سی کے تھرو ہو، پی پی سی ہو، پاکستان پینل کوڈ ہو، ملٹری کورٹس ہوں، جو بھی سسٹم آف ڈسپنسیشن ہے جس میں ٹائملی، افیکٹو اور جوڈیشس جسٹس ملتا ہوا اور ہوتا ہوا نظر آئے، آئی تھنک وہ امیجیٹلی ہونا چاہیے۔ لیکن کرنل صاحب یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے، ٹائملی لوگوں کو انصاف تو اس وقت ملے گا نا شہداء کے ورثاء کو کہ جب پروسیکیوشن کا عمل تھوڑا تیز ہوگا، کیونکہ جن سی سی ٹی وی فوٹیجز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ عدالتوں میں پیش نہیں کی جا رہی، ایک تو یہ سب سے بڑا اہم معاملہ ہے، اور دوسرا ہم نے کہا نا کہ کرائم کو اگر ہم کرائم کی ہی نگاہ سے دیکھیں، نو میٹر واٹ کسی پارٹی کا تعلق کسی کا تھا نہیں تھا، واٹس ایور اٹ از، ہم یہاں پر ایک تو نیریٹو دیکھ رہے ہیں جو کہ بڑا اچھا تھا کہ پاک فوج نے کاؤنٹر اٹیک نہیں کیا، ورنہ خانہ جنگی کا ماحول ملک میں بن جاتا، لیکن وہ سول ادارے جس طرح سے ہماری پنجاب پولیس ہے، آئی جی پنجاب بھی تھے اس وقت، ڈی آئی جی بھی تھے، ان کو بھی آج تک ان سے ایک سوال نہیں پوچھا گیا کہ یہ ہو کیسے گیا، جب موب اتنی دور سے آ رہا تھا تو آپ لوگوں کی جو مانیٹرنگ سیلز تھے وہ کیا کام کر رہے تھے، کسی نے اویئر کیوں نہیں کیا؟ جی بالکل، دیکھیں یہ تو ایک اس کا پارٹ ہے، جو اس کا کرائم کا پارٹ ہے نا، جو لوگ انوالو ہیں ان کو ضرور ہونا چاہیے، پھر جو آپ بات کر رہی ہیں وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ جو پٹ فالس تھے جنہوں نے اس الٹیمیٹلی اس اوکرنس کو یا اس ایونٹ کی ہیپننگ کو ان اے وے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی ہونے میں مدد دی، یا جن کی وجہ سے ہوا، تو اس پہ ساری ایک کمپریہنسو وہ ہونی چاہیے۔ اب یہ اب جو پروسیکیوشن کا معاملہ ہے، جو انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے، جو لیگل ایشوز ہیں، جو اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے ٹو انویسٹیگیٹ اور ان ساری چیزوں کو اب اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو انہینس کرنا پڑے گا، اور اس کے جو ابھی یعنی جو اویلیبل ریسورسز ہیں آئی تھنک اس کو سارے، آئی ایم ریئلی سوری ٹو انٹرپٹ یو، کیونکہ کل ہم نے دیکھا لاہور مال روڈ پر جو واقعہ پیش آئے، کتنی تعداد میں وکلا تھے، اور پھر ہم نے دیکھا پولیس کس طریقے سے انہیں کنٹرول کری تھی، پھر سی ایم پنجاب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ آپ انہیں روکے لیکن طاقت کے زور پر نہ روکے، تو اس طرح کی اگر ایک سوچی سمجھی حکمت عملی اس روز بھی کی جاتی تو خدا نہ خواستہ آج ہم اپنے شہداء کے جو ورثاء ہیں ان کو تسلیاں نہ دے رہے ہوتے کہ آپ کو انصاف مل جائے گا، یا جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا اور آپ کے عزیزوں کی مطلب یعنی کہ نشانیوں کی بے حرمتی کی گئی، مطلب آج ہم ان سے معافی نہ مانگ رہے ہوتے۔ جی بالکل ٹھیک ہے آپ نے، اور یہ دیکھیں یہ جو شہداء ہیں جنہوں نے لازوال قربانیاں دی اپنے عزیز اور اپنے جو بچے ہیں جو انہوں نے شہید، میں نارتھ وزیرستان میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا جس میں ایک اس کو ایمبش کر لیا گیا ایک کانوائے کو، اور اس کو ریسکیو کرانے کے لیے ابھی سوچ ہی رہے تھے، صرف 2-3 منٹ گزرے تھے کہ اس پہ کیسے ان کو ریسکیو کرایا جائے، کیسے اس کارڈن کو ختم کر کے تو ریٹریو کرایا جائے اور ان کو ڈس انگیج کر کے نکالا جائے، تو ایک کیپٹن جو اپنے ساتھ کوئی تھوڑے سے بندے لے کے، اور وہ ہی وینٹ دیر، اس نے وہ آپریشن کیا، اور خیر بعد میں باقی فورس بھی چلے گی، وہ وہاں پہ شہید ہو گیا، اور وہ جو کیپٹن تھا وہ 7 بہنوں کا
इकलौता भाई था। तो अब ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे जो जवान हैं, जो हमारे पुलिस के जवान हैं, जो हमारे लोग एम्प्लॉयड हैं इसमें, जो आपके फ्रंटियर्स, आइडियोलॉजिकल, आपकी जोग्राफिकल फ्रंटियर्स पे, अब हम तो हर तरफ से मरूंड हैं थ्रू वॉर। आप देखिए हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, हमारा वेस्टर्न जो नेबर है वो भी चाहता है कि हमें किसी न किसी तरह से तंग किया जाए। ईस्टर्न नेबर की तो बात ही ना आप करें, वो तो हर तरह से चाह रहा है। अभी आपने जैसे बताया कि गवादर में जो है वो एक वाकया हुआ जिसमें जो आम जो थे शहरी, उनका ताल्लुक पंजाब से था। तो ये कौन है जो इन स्टेट के सेगमेंट्स को, इन एथनिक डिविजन्स को चैलेंज कर रहा है, इनको लड़ाना चाहता है, इनके अंदर हमारे अंदर पोलराइजेशन पैदा करना चाहता है, और वो जो सेंटेंसेस हमें फीड किए जाते हैं चैलेंज करने के स्टेट की अथॉरिटी को, और फिर उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करवाना चाहता है ताकि वो एक जो है वो एक एग्जाम्पल बन जाए और इसको लोग फॉलो करें और फिर एक क्योस बर्पा हो जाए। और उसके लिए जो है वो फिर सोशल मीडिया और इन सारे में जो मीडियम्स हैं जिनके थ्रू इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन या जिसको भी आप जो भी प्रोपेगेंडा कह लीजिए वो उन तक पहुंचता है, और वो फिर उसमें उस ट्रांस में चले जाते हैं जिसको लेनिन कहता है यूजफुल इडियट, और वो फिर यूजफुल इडियट में कन्वर्ट होके फिर वो ये सारी हरकतें करते हैं। तो पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल जो है वो आप कह लीजिए ऑक्यूमेन, और जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खाली जो है जब एक टाइम आ जाए और जब ऐसी चीज़ हो तो आई थिंक वो दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबल टू गाइड देयर फॉलोअर्स जो अपनी पार्टी है, जी उनको बताना कि क्या लिमिट्स हैं, क्या ऑफ लिमिट्स हैं, क्या स्टेट है, क्या स्टेट के आइकन्स हैं, कहाँ तक आपने जाना है। अटैकिंग द GHQ, अटैकिंग द पेंटागन, या अटैकिंग दिस साउथ ब्लॉक इंडिया की बात करें, तो ये सारी चीजें जो हैं they are not acceptable. बिल्कुल, जिस तरह से कैपिटल हिल पर हुआ हमने देखा था, और जिस तरह से आप भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि ये हमें अवेयरनेस बतानी होगी कि हमारे शहदा कौन हैं, हमारे हीरो कौन हैं। मैं कैप्टन कर्नल शेर की बात कर रहा हूँ, उनके मज़ार की जिस तरह से बेहुरमती की गई। कल फॉर्मर SSP इम्तियाज़ साहब भी हमारे साथ शो में मौजूद थे, वो भी यही बात कर रहे थे कि शहदा की फैमिलियां तो चलें मौजूद हैं और वो चाहती हैं कि ये भी इंसाफ हो, लेकिन सरहदों पर भी कुछ जवान खड़े हैं जो कि एक्सपेक्टेशंस अब ये रखते हैं कि जो कुछ शहदा के साथ हुआ कल को उनके साथ भी ना हो। वो खड़े हैं बॉर्डर्स पर हमें सिक्योर करने के लिए, और वो देख रहे हैं कि विद इन द अवाम में से ही उनको वो पजीराई नहीं मिल रही है, और अवाम में से ही क्या उनको रिस्पॉन्स मिला है इस वाक़े के बाद। जी, मैंने 2-3 ऑपरेशंस में रहा हूँ, एंड बिलीव यू मी, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं, हमारे जवान हैं, वो जितने दिलेर हैं, जितने पैट्रियोटिक हैं, मैं बात करते हुए मुझे अभी भी वो फीलिंग हो रही है। और वो जिस तरह से लड़ते हैं वो आमिन, हम उनका जो है ना, हम वो कर्ज ही नहीं उतार सकते जिस तरीके से। और आपने SP इम्तियाज साहब की बात की, उनका अपना इकलौता बेटा शहीद हो चुका है। बिल्कुल। तो ये देखिए, अब जो सोल्जर है ना, जो बॉर्डर्स पे खड़ा हुआ है, वो सैमुअल P. हेनिंगटन की किताब है सिविल मिलिट्री रिलेशंस, द सोल्जर एंड द स्टेट। उसके अंदर ही डिफाइंड दैट कि सोल्जर जो है वो, और जो सोल्जरिंग है वो ऐसा प्रोफेशन है जो अल्ट्रुइस्टिक प्रोफेशन है, और इस प्रोफेशन के अंदर जो सोल्जर की डिमांड है सिर्फ वो रिस्पेक्ट है। तो अब ये जब सारा कुछ ये होता है, इतनी पोलिटाइजेशन हो चुकी है, और जो सीनियर मिलिट्री हिरार्की है उसके ऊपर बात की जाती है, पॉलिटिकल उस जो आई वुड से कि जो एक ड्रामा है उसके अंदर उसको इन्वॉल्व किया जाता है। सब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखें, अब ये सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये तमाम जो लोग थे वो गए हैं, उनको भेजा गया है, प्रूफ्स भी मौजूद हैं। DGI SPR इस पर 2 रोज पहले खुलकर बात कर चुके हैं कि ऐसे लोगों से बात नहीं होगी और उनको सजा देनी पड़ेगी। उसके बाद बानी PTI का रवैया अगर हम देख लें, असद कैसर को हमने एक इंटरव्यू में सुना, वो कहते हैं मैं तो अपने बाप से माफी नहीं मांगता। तो रवैया ऑलमोस्ट यही रवैया है इन दोनों जमातों का भी, और दोनों ही सीनियर हैं, एक तो बानी हैं और दूसरे असद कैसर जो स्पीकर कौमी असेंबली रह चुके हैं। तो क्या फिर हम इनसे क्या सीखेंगे? नहीं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कहना कि मैं बाप से माफ़ी नहीं मांगता। मैं अभी आपके पास आ रहा था तो वो एक बाइक वाला गलती से गाड़ी को, वो हालांकि गलती थोड़ी सी लग गया, मैंने गाड़ी से उतर के उससे सॉरी किया, क्योंकि सॉरी तो आपको करनी पड़ती है जब आपसे थोड़ी सी गलती हो जाए। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। अब यही चीज़ तो आप अपने यंगस्टर्स को सिखा रहे हैं कि मैं अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगता। तो मैं यही बात कर रहा था कि ये रवैयों को, इन सारी चीज़ों को, ये जो ट्रेनिंग अब अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप अपने फॉलोअर्स की कर रही है, आई थिंक उस पर सोचना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है और वो कैसे करने हैं। और ये जो सजा देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा नहीं तो स्टेट को चैलेंज करने लग जाएगा। आप जैसे कल वकला की बात कर रहे थे, ठीक है, उसको मैनेज कर लिया गया, लेकिन अब तो फिर हर बंदा, आपकी एक एसोसिएशन है, आप खड़े हो जाएंगे कि जी मैं स्टेट को नहीं मानता, तो फिर स्टेट तो नहीं रहेगी और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी। बहुत शुक्रिया।